The next topic we have to study is longitudinal waves in rods. In the previous lecture, we have studied what? Transverse wave in a, we have studied transverse wave. Transverse wave in a stretched string. In a stretched string, for that we have considered a string of length L fixed between 2 points A and B. The string is set to vibrate so that we can get different modes of vibrations of the wave. Okay, I think this is clear. Today longitudinal waves in rods. We have studied the longitudinal waves in rods. What is a longitudinal wave? Longitudinal wave is a particle vibrate along the direction of the wave. Particle vibrate along the direction of the wave. So in longitudinal waves, particle vibrate along the direction of the wave. For longitudinal waves in rods. For that, consider a rod of length. Consider a rod. അപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ മീൻസ് റോഡിനുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും? പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ്സ് ആർ അഗെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻസ്. പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് റോഡിനെ ഇങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല റോഡിനെ എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ vibration. So longitudinal waves are produced in rods. We can make vibrations on rods such that longitudinal waves are produced in the rod. Okay. Well, for that consider a rod. Do you rod on? Okay. What A and comma B. Be the initial before vibration. A comma B the position, two positions of in a rod before vibrations. A is at a distance x ആണ്. B is at a distance x plus dx ആണ്. Okay, after vibration the position A and B is changed to A dash and B dash. Such that A dash is equal to y, B dash is equal to y plus dy. Okay, what is A dash is equal to y and B dash is equal to y plus dy. Okay, after vibration, after a time t. So that is A comma B is the initial positions of the particle, and after time t A dash B dash be the final position. Okay, so that the change in length is equal to A dash B dash minus AB. A dash B dash minus AB. What is the change in length? From the figure it is clear that is y plus dy minus y, it is dy. Okay, like we can say that A dash B dash is equal to, what is AB is dx and A dash B dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx-നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി. That is dx plus dy minus AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx ആണ്. That is equal to, the change in length is equal to dy. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, change in length is equal to dy. The change in length is equal to dy. Okay, the change in length is equal to dy. We know what is longitudinal strain. What is the longitudinal strain on the road? What is the longitudinal strain? Change in length divided by original length. What is the change in length? dy. What is the original length? A B എന്ന് പറഞ്ഞത് dx ആണ്. ഓക്കെ, അത് x plus dx minus x ആണെന്ന് വരിക, AB വരിക. The change in length is equal to dy by dx. We know what is Young's modulus is equal to, Young's modulus y is equal to stress by strain. Stress by strain ആണെന്ത്? Young's modulus. What is stress? Stress is equal to
F by A divided by dy by dx. Stress Young's modulus is equal to F by A divided by dy by dx. What is stress എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുന്ന് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു y ഇൻറ്റു dy by dx, y ഇൻറ്റു a ഇൻറ്റു dy by dx. ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയയിൽ എ ആണ് ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ. അപ്പോൾ എ കോമ ബി ബി ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ബി ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓൺ എ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ എ പ്ലസ് സം അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ഡെൽ ഓഫ് എഫ് എ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഫോഴ്സ് ഓൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ എ പ്ലസ് സം അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെൽ ഓഫ് എഫ് എ. അത് കുറച്ചധികം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി നീങ്ങിപ്പോവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് ഡെൽ ഓഫ് എഫ് എ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് എ ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് എ വൈ. എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, എ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് എ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഒന്നും എഴുതട്ടെ, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യങ്സ് മോഡുലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് d square y divided d by dx of d square y divided by dx square into dx. Okay, aile d square y divided by dx square into dx. This is fb, force on b. But we can get fb minus fa is equal to fb minus fa is equal to എന്ത്. This is fa, force on a. fb minus fa is equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അല്ലേ, എഫ് ബി ഇത്രയും പാട്ടെന്നാ എഫ് എ ആണ്. ഓക്കെ, എഫ് എ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ്. എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് വരും എ വൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ഇഫ് റോ ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റോഡ്, mass element AB is equal to എന്ത് എഴുതാം, റോ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. റോ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ നമ്മളെടുത്ത് റോ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ. നോട്ടിൽ ഞാനിവിടെ ഈ ആക്സിലറേഷനും സ്മോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മാറ്റണം. അത് ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ആക്സിലറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ടി സ്ക്വയർ. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ടു ദിസ് ഫോഴ്സ് എന്നാൽ എ വൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എഴുതിക്കൂടെ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എത്ര മുതൽ ചെയ്തു, എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ, ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ് ബി എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ. നമുക്ക് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ, അതായത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ റിസൾട്ടഡ് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എഫ്, മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം, ഏരിയ ഇൻറ്റു
dx. ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു മാസ് എത്രയായി അല്ല, ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്സായി. ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷനാണ് അല്ലേ. മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റോ എ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡി എക്സ് കട്ടായി അല്ലേ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഈ ഏരിയ പോയി എന്ത് കിട്ടി, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ റോയിൻ്റെ റോ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ആക്സിലറേഷൻ. സോറി, വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എ വൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. ദെൻ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ dt square is equal to, this is capital Y Young's modulus, y by rho d square y divided by dx square. This represents a one-dimensional wave equation. With velocity v square is equal to, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, v square is equal to Young's modulus y by rho, with v is equal to square root of y by rho. അപ്പോൾ we can get the equation of a longitudinal waves in a string. This is the differential equation corresponding to for the longitudinal waves in a string, longitudinal waves in a rod. The velocity of the longitudinal wave depends on y and rho. This is y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity v is equal to y